መጀመሪያ ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ እስልምናን የወፈቀንን አላህ በማመስገን እንጀምራለን። ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም። In the name of Allah, the most merciful and most gracious. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. And we had certainly given Luqman the wisdom and said, be grateful to Allah, and whoever is grateful for the benefit of himself, and whoever denies his favor, then indeed Allah is free of need and praiseworthy. በርግጥ ለሉቅማን አላህን ያመሰግን ዘንድ ጥበብን ሰጠነው። የሚያመሰግን ጥቅሙ ለራሱ ሲሆን የሚክድም አላህ የተብቃቃና ምስጉን ጌታ ነው። وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. And mention, O Muhammad, when Luqman said to his son while he was instructing him, O my son, do not associate anything with Allah. Indeed, association with him is great injustice. ሉቅማን ለልጁ የሚመክረው ሆኖ ሳለ ያለውን አስታውስ። ልጄ ሆይ በአላህ ላይ ሌላን አታጋራ፣ ማጋራት ታላቅ በደል ነውና። ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. And we have enjoined upon man to care for his parents. His mother carried him in weakness upon weakness, and his weaning is in 2 years. Be grateful to me and to your parents. To me is the final destination. ሰውንም ለወላጆቹ በጎን እንዲያደርግ በጥብቅ አዘዝ ነው። እናቱ ከድካም በላይ በሆነ ድካም አረገዘችው። ጥቢውንም በ2 ዓመት ውስጥ አደረግንለት። እኔንም ወላጆችህንም አመስገን ስንላዘዝ ነው መመለሻው ወደኔውና። وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. But if they strive you to make an associate with me that of which you have no knowledge, do not obey them, but accompany them in this world with appropriate kindness and follow the way of those who turn back to me. Then to me will be returned, and I will inform you about what you used to do. አንተ በእርሱ እውቀት በሌለህ ነገር ላይ በእኔ እንድታጋራ ቢታገሉህ እንኳን አትታዘዛቸው። በቅርቢቷም ዓለም በመልካም ተጎዳኛቸው። ወደ እኔ የተመለሰን መንገድ ሁሉ ተከተል። ከዚያም መመለሻችሁ ወደ እኔ ነው። ስትሰሩት በነበረው ነገር ሁሉ መነዳችኋለሁ። ልጄ ሆይ እርሷ የሰናፍጭ ቅንጣት ክብደት ያህል ብትሆንና በቋጥኝ ውስጥ ወይም በሰማያት ውስጥ ወይም በምድር ውስጥ ብትሆን እንኳ አላህ ያመጣታል። አላህ ሩህሩህና የውስጥ አዋቂ ነው። ያ ቡነየ አቂሚ ሰላተ ወእሙር ቢልማዕሩፍ ወንሃ ዐኒል ሙንከር ወስቢር ዐላ ማ አሳበክ ኢነ ዛሊከ ሚን ዐዝሚል ኡሙር. O my son, establish prayer, enjoin what is right, forbid what is wrong, and be patient over what befalls you. Indeed, all that is of the matters resolved. Salah. ልጄ ሆይ ሰላትህን አስተካክለህ ስገድ፣ በበጎ ነገር ሁሉ እዘዝ፣ ከሚጠላም ሁሉ ከልክል፣ በሚደርስብህ መከራ ሁሉ ታገስ። ይህ በቁርጠት ከሚያዙ ነገሮች ነውና።
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. And do not turn your cheek towards people, and do not walk through the earth exultantly. Indeed, Allah does not like everyone self-deluded and boastful. ፊትህንም ከሰዎች በኩራት አታዙር፣ በምድርም ላይ የምትንጠባረር ሆነህ ሳለህ አትራመድ። አላህ ኩራተኛና ጉረኛን አይወድምና። ወቅሲድ ፊ መሽይክ ወቅሲድ ፊ መሽይከ ወግዱድ أنكر الأصوات لصوت الحمير. And be moderate in your voice, and be moderate in your pace, and lower your voice. Indeed, the most disagreeable of sound is the voice of donkeys. በአረማመድህም ላይ መካከለኛ ሁን፣ ከድምፅህም ዝቅ አድርግ፣ ከድምፆች ሁሉ የተጠላው የአህዮች ድምፅ ነውና። ይህ የፈጣሪ ቃል ትውልድ የማይተካው ዘመን የማይሽረው ከፈጣሪ እንጂ ከሌላ ሊገኝ የማይችለው የፈጣሪ ቃል ነው። አላህ ሰምተውት ከሚተገብሩት አላህ አድርገን እላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደፊታችን ያማረ እንዲሆን ተስፋ አለን። ተስፋችን አላህ ነው። አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ይዘን መቼም ቢሆን እንደማንወርቅ ለራሳችን በደንብ አድርገን ልንናገር ይገባል። አምሮቻችንን፣ ያሉብንን ጉዳዮች፣ ትምህርታችንም ከሆነ ትምህርታችንን፣ ትዳርም ከሆነ ትዳሮቻችንን፣ ስራም ከሆነ ስራዎቻችንን ተስፋችንን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ አድርገን ያሉብንን እሙሮች ጠቅላላ ወደሱ ስናስጠጋ ጥሎም ማይጥለንን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በደንብ አድርገን እንይዛለን። ነቢ ሙሳን አለይሂ ሰላም ከሃሩን ጋር ወደ ፊርዓውን ሲልካቸው ፈራን፣ ተስፋ የለንም። ቃለ ረበና ኢነና ነኻፍ አን የፍሩጠ ዐለይና አው አን የጥጋ፣ መጥፎ ነገር እንዳያደርስብን እንፈራለን ሲላቸው ቃለ ላ ተኻፋ ኢነኒ መዐኩማ አስመዑ ወአራ፣ የእናንተን ጉዳይ የሚይዘው የእናንተን የተላካችሁበትን ነገር የሚይዝላችሁ እኔ ነኝ። ከእናንተ ጋር ስሆን ደግሞ የሚነገሩትን ሹክሹክታዎችን፣ ንግግሮችን እየሰማው ወአራ ተግባራቶችን ደግሞ በጠቅላላ እያየው ከእናንተ ጋር መሆነው እኔ ነኝ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። መልእክቱ ለእኛ ደርሷል። ጉዳዮቻችንን ወደሱ እናስጠጋለን። ተስፋዎቻችንን ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መመካታችንንም ወደሱ እናስጠጋለን። አስማዕ ወአራ ይላል ተስፋችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። መጨረሻ ማብቂያው ልክ እንደ ዑዘይር ይሄ ሁሉ ነገር ካሳየው በኋላ የሞተችን ከተማ ከቀሰቀሰ በኋላ አንድ ነገር ተናገረ። ቃለ አዕለሙ አነ አላህ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር፣ እኔ አላህ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ እንደሆነ አውቃለሁ የሚል ንግግር ተናገረ። የጨላለሙብን ነገሮች ካሉ አዕለሙ አነ አላህ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር። ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንግዲህ በዛሬው ዕለት ይህ ይፋ የመመስረቱ ብስራት እየተነገረለት ያለው የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች ካውንስል ዛሬ እውን እንዲሆን እንግዲህ ጠቅላይ ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ስር ነው ይህ ወጣት ካውንስል የተመሰረተው። በቀጥታ የፕሬዝዳንቱ ተጠሪነት ነው የተመሰረተው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የተከበሩ ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ፕሬዝዳንቱ ይህ ወጣት ካውንስል እንዲመሰረት ትልቁን ኃላፊነትና ድርሻ ወስደው ይሄ መጅሊስ ወይም የእስልምና ጉዳይ ተቋም ዛሬ ላይ በትክክል ተቋሙን እየገነባ ነው ተብሎ የሚታሰበው ወጣቱ መሰረት ሲኖረው ነውና ኃላፊነቱን የሚሸከም ነገን የሚለውጥ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ሸክም የሚቀንስ ስለ ትውልዱ ከፊቱ ነው መምራት የሚችል ኃይል መፈጠር ስላለበት ትልቁ ኃላፊነት እዛ ላይ ነው ብለው ነበር። በትኩረት ሰተን በዚህ ጉዳይ ላይ የለፋንበት የአላህ ፍቃድ ሆኖ ዛሬ ላይ በዚህ በአማረ መልኩ ስለ ሙስሊሙ የሚጨነቁ ስለ ትውልዱ የሚያስቡ በሁለንተናዊ ብቃታቸው ከፊት መቆም የሚችሉ ወጣቱን በተሟላ ማንነት በዕልም ብቃታቸው፣ በአካዳሚ ብቃታቸው ባላቸው የተለያየ ስራ ኃላፊነት ሁለንተናዊውን ነገር ይሸፍናሉ፣ ብዙዎችን ወደፊት ይዘው ማምጣት ይችላሉ ብለው ታስበው እነዚህን መሪዎች ከፊት እንዲመጡ የተደረገ ዛሬ ዕለት ይህንን በማየታችን ደስተኞች ነን። እንግዲህ ካለፉት ታሪኮቻችን አንጻር እስልምና ሲታወስ፣ እስልምና ሲዘከር፣
እስልምና የትናንት ማንነቱ ሲነሳ ከመሰረቱ ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀርባ እነዛ ውብ የሆኑ ወጣቶች የታሪካችን አሻራ ማሳያዎች እስልምና ታሪክ ውስጥ ፈርቀዳጅ የሆነውን ዲኑ ወደፊት እንዲራመድ ትልቁን ድርሻ የተወጡት ወጣቶች ነበሩ። ዛሬም ድረስ ስማቸው ሲወሳ እነ ሙስዓብ ብን ዑመይር አወሉ ሰፊሩን ፊል ኢስላም በእስልምና አምባሳደርነት ትውልድን ለመቀየር ማህበረሰብን ለማንቃት እምነቱን ለማሳወቅ ከፊት ለፊት መቆም የቻሉት እንደነ ሙዓዝ ብን ጀበል የመሳሰሉ የዚህ ኡማ ፈቂህ የተባሉ ወጣቶች እድሜያቸው 20 ዓመትን ሳይሻገር ነበር ትልልቁን ኃላፊነት ይዘው ኡማውን በሚገርም ሁኔታ የመሩት። ዛሬ ከአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች በተለያየ ኃላፊነትና በተለያየ ድርሻ ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች ለዚህ መመስረት ኡን ለሆነው የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች ካውንስል መድረክ እንድትገኙ ሲደረግ ዛሬም እንደ ትናንቱ የትናንት ታሪካችን አሻራ ማሳያ የሆነው የእስልምና መሰረት በወጣቱ የተጠበቀ በወጣቱ የተሻገረ በወጣቱ ነገውን ብርሃን ማድረግ የቻለ ዲን ነውና እዚሁ በአገራችን ታሪክ ውስጥ ማሳያ የነበሩት እንደ ታላቁ መሪያችን እንደነ ኢማም አህመድ አልጋዚ አላህ ስራቸው እንደላቸውና በወጣትነት እድሜ ውስጥ በሚገርም ብቃት በሚገርም የመሪነት ኳሊቲ በሁለንተና የማንነት ቁርአንን ከፊት አድርገው ይህ ወጣት ቻገር በወጣት መሪዎች ምን ያክል ለብዙዎች ተስፋ መሆን የምትችል ሀገር መገንባት እንደምትችል አሳይተውናል። በኢትዮጵያ ሙስሊሞች የለውጥ እንቅስቃሴ ትግል ሂደት ውስጥ የወጣቱ ድርሻ ትልቅ ነው። የትናንት ውስጣችን የሆነው የድምጻችን ይሰማ እንቅስቃሴ እንደ ሀገር እንደ ማህበረሰብ ዛሬም ድረስ እያየን ያለነውን ለውጥ በሀገር ደረጃ የመጣውን ውጤት ትልቁን ድርሻ ይዞ ፈርቀዳጅ ሆኖ አምባገነን ፊት ከታንክ ፊት መቆም የቻለ ለሰላማዊ ትግል ተምሳሌት የሆነ በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙሃኖች ስማቸው የማይወሳ የማይታወቁ ብዙ ወጣቶች ዋጋ ከፍለውበታል፣ አካላቸው ጎድለዋል። እናቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ታላላቆቻችን በብዙ ስቃይ ውስጥ አልፈዋል። ብዙዎቹ ደግሞ ለዚህ ክብር ሲሉ ለዚህ ኡማ ከፍታ ሲሉ ወይ በሸሂድነት ተሸጋግረዋል። ያ የትናንት ታሪካችን የዚህ ወጣት ብስራት የዚህ ወጣት ብርሃን ማሳያ መገለጫ ዛሬ ላይ የሽግግር ምዕራፍ ነን ብለናስ ብያስባል። አሁንም ይሄንን ወጣት ወደፊት የሚያሻግረው ስለ ሀገር የሚያስብ ስለ ትውልድ የሚጨነቅ በተለያየ ማንነት ውስጥ የወደቀውን ወጣት ሊያነሳ የሚችል ዛሬ አስፈሪ ጊዜ ውስጥ አለን። ወጣቶቻችን በከፍተኛ ደረጃ ራስን በማጥፋት ሂደት ውስጥ ትልቁ ቦታ ያላቸው ወጣቶች ናቸው። ሀገርን ያስደነግጣል፣ ማህበረሰብን ያስፈራል። ሁለንተናዊ ዝቅጠታችንን ሁለንተናዊ ውርደታችንን ስንመለከት ከፊት ሆነው የሚመሩት ወጣቶች ናቸው። ለምን እዚህ ደረጃ ያደረስን? ጥያቄው ለኛ ነው የሚመጣው። ለዚህ ነው ይህ የወጣት ካውንስል በፈታኝ የታሪክ ምዕራፍ ውስጥ ነው ዛሬ ሽግግሩን ለማብሰር አዲሱን ትውልድ ወደፊት ሆኖ ለመምራት እጅ ለእጅ ተያይዞ በአንድነትና በጋራ ማንነት ውስጥ የእስላምን ከፍታ ዲኑ በእኛ ማንነት ውስጥ የተፈጠርንለትን ዓላማ ለማሳካት ትልቁን ድርሻ ይዞ በእስላማዊ ስነ ምግባር በእስላማዊ መርህና መመሪያዎቻችን በሁለንተናዊ ማንነት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 5 ነገሮች በፊት 5 ነገሮችን ያዙ ብለው እንዳሉት ትልቁ ድርሻ የሚሰጠው ወጣትን ወጣት በተሟላ ማንነት ውስጥ እስልምናን በትክክለኛውና በሁለንተናዊ ማንነት ተረድቶ የወጣትነት ጊዜውን በአግባብ ተጠቅሞ ለዚህ ዲን መከፈል የሚገባውን ዋጋ ለመክፈል ወስኖ ሁሉ ነገሩን በዚህ መሰረት ውስጥ ማድረግ ከቻለ እንደ ዲን ከፍታ ላይ ይገኛል። እንደ ማህበረሰብ ወደፊት ይሻገራል። እንደ ሀገር ተስፋ ይኖራታል። ዛሬም ቅድም ሲገለጹ በነበሩት ቁጥሮች ውስጥ ከፍተኛውን የሆነውን የወጣት ቁጥር የያዘው የሀገራችን መገለጫ የሆነ ወጣት ነው። ከ70% በላይ የሆነው ይህ ወጣት መዳኑ ለሀገር መዳን ነው፣ ለማህበረሰብ ከፍታ ነው፣ ለዲናችን ተስፋ ነው። ይህ ወጣት መበላሸቱና መንገድ መሳቱ ለሀገር ውድቀት ነው፣ ለማህበረሰባችን ስጋት ነው። እንደ ኡማና እንደ ዲን ደግሞ የክስረታችን መገለጫ ማሳያ ነው። ያን ታሪክ ምዕራፍ ለማስተካከል ያን የተበላሸ መንገድ ለማሳመር ነው ዛሬም እጅ ለእጅ በመያያዝ መሰረታዊ በሆኑ ጉዳዮቻችንን ቁርአን ወሱና መሰረት አድርገን በአንድነት ተጉዘን እንደ ሀገር ማሳያ ዛሬ እዚህ የተሰበሰበ ወጣት ስለ ኢትዮጵያ አይደለም ስለ አፍሪካ መብቃት የሚችል ወጣት እንደሆነ እናምናለን። ይህ ወጣት በትክክል አቅሙን ከተጠቀመ ኃላፊነቱን ካወቀ ግዴታውን ከተረዳ የካውንስሉ መመስረት ሁልጊዜ ስራዎቻችን ተቋምን መሰረት አድርገው በተቋም ተጠናክረው አቅም ይዘው የተሻለ ማንነት ይዘው መውጣት እንዲችሉ ለማድረግ ነው። ስለዚህ የካውንስል ሲመሰረት ከፊት የቆሙት እነዚህ ወጣቶች ቢሆኑ የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶችን ታሳቢ አድርጎ ነው። ወንዱንም ሴቱንም እጅ ለእጅ በመያያዝ ነው ነገ የጋራ አድርገን ይሄን ለውጥ የምናሻገረው። ሀገር በፈተና በምትወድቅበት ጊዜያቶች ውስጥ ተስፋ የሚሆኑ በስነ ምግባር የታነጹ ለሀገር ስጋት ያልሆኑ
አገርን በሁለንተናዊ ከፍታ ውስጥ ማሻገር የሚችሉ ምክንያቱም እምነታቸው ዲናቸው የሚያዛቸው ያ ስለሆነ ፍትህን መርህ አድርገው በደልን የሚጠየፉ አላግባብ የሆነ ግፍን የሚቃወሙ ስለመብታቸው ከፊት የሚቆሙ የማይደራደሩ ዲናቸው ከማንነታቸው ከነፍሳቸው በላይ ውድ የሆነ ወጣቶች በታሪካችን አሻራ መገለጫ ያላቸው ዛሬን በዛሬያቸውን በትናንት ላይ ነጋቸውን በዛሬ ላይ የሚገነቡ ኃላፊነት የገባቸው ወጣቶችን ከፊት ለማሰለፍ የተደረገ ጥረት ነው። ስለዚህ የእስልምና ታሪክ ማሳያችን ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትውልድ ጀምሮ እስከ ዛሬው ትውልድ ትናንትና የተፈጠረው የድምጻችን ይሰማ እንቅስቃሴ በዚህ ታሪክ አሻራ ሂደት ውስጥ ያለፈው ወጣት ዛሬ ደግሞ የተሻለ የተቋም ግንባታ መሰረት በሚጣልበት ሂደት ውስጥ ትናንት ግፍን ተጠይፎ በደልን ተቃውሞ ከአምባገነን ፊት የቆመ ወጣት በሰላማዊ መልኩ የተጀመረውን ለውጥ ውጤታማ አድርጎ ለመጓዝ ኃላፊነቱን ለመሸከም ቃል ኪዳኑን በዚህ መሰረታዊ በሆነች የሙስሊሞች የአንድነት የጋራ የሆነ ስብስብ ምስረታ ላይ እጅ ለእጅ ተያይዞ ወደፊት ለመሸጋገር በመሪዎቹ ፊት ቃል የሚገባበት ቀን ነው ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ፈተናዎች ወይም ችግሮች ተወግደዋል። እንደ ማህበረሰብ መድረስ የሚገባን ቦታ ላይ ለመድረስ ብዙ ጥረት፣ ብዙ ትግል፣ ብዙ እንቅስቃሴ ይፈልጋል። ለዛ መሰባሰባችን ከትንንሽ ጉዳዮች ወጥተን በጋራ ጉዳዮቻችን መያያዛችን መሰረታዊ ነገር ነው። ይህን ኃላፊነት ለመወጣት ዛሬ ሙስሊም የወጣት ካውንስሉ ከፊት ቆሟል። እኛም እጅ ለእጅ ተያይዘን ከኋላ ሆነን ይሄን መብት የማስከበር የሙስሊሙን ጥቅም በማምጣት እንደ ሀገራዊ ተሳትፏችንን በማጉላት ለሀገር የሚበጁ ነገሮችን በመስራት ሀገር ላይ መጡትን ፈተናዎች በመታገል በተቃራኒ ዛሬም በተለያየ ማሊያ ራሳቸውን እየቀየሩ በምን ሁኔታ ሊረኩ እንደሚችሉ በማይታወቁ ሰዎች የተለያየ ፈተና ሊመጡ ቢታሰቡ ዛሬም ምላሽ ያለው ወጣት አለ። ምላሹን በአንደበቱ አይደለም የሚመልሰው፣ ምላሹን በጽሁፍ አይደለም የሚገልጸው፣ ምላሹን በንግግር አይደለም የሚያሳየው፣ ምላሹን በተግባር በስራ ትናንት አይደገምም። የተበላሸ መልሶ ወደ ኋላ አይሄድም። ያስተካከልነውን ወደ ተሻለ ምዕራፍ እያሸጋገር የተሻለ ተቋም እየገነባን ከፊት ይዘን ሀገርን ማህበረሰብን እኩል ባደረገ የሙስሊሙን ተጠቃሚነት ከፍ ባደረገ ሀገር ላይ በሚኖረን ድርሻ ተጠቃሚነታችንን ባሳደገ መልኩ እጅ ላይ እጅ ተያይዘን ወደፊት እንራመዳለን የሚል መርህ ይዘን ነው እዚህ መድረክ ላይ ቆም ነው። ትናንታችንን እያሰብን የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሲያዎችን እያስታወስን ረሱሉል አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፈተናው ጊዜ ካጠገባቸው የነበሩትን ወጣቶች እያስታወስን ዛሬም ሰፊሩል ኢስላም ያስፈልጋል። ፈተናው በበዛበት የሶሻል ሚዲያ ውጥንቅጥ ባጣበት ትውልዱ ለተለያየ ስነ ምግባር ውድቀት በተዳረገበት ጊዜ ዲኑን የሚያስታውሱት መሰረቱን የሚያሳዩት ሱናውን የሚያስተምሩት ቁርአንን መርህ የሚያሳዩት በስነ ምግባር ከፍታ ላይ የሚያቆሙት መሪዎችን ይፈልጋል። ለዚህም ማንም አይመጣም። ይሄ ትውልድ ነው ነገ ምስክር ሆኖ አላህ ፊት የሚጠየቀው የሚቀርበው። ለዛ ቃል ኪዳናችን የምንገባበት ታሪካዊ ዕለት ነው። በዚህ ቀን ስለተገናኘን ደስተኛ ነን። አሁንም ተስፋችን የበለጠ የሚለበልምበትን ውጁህ ሸባብ በጣም የሚያምሩ የተዋቡ ፊቶችን እያየን ነው። ኢንሻአላህ ኡማው ከፍታ ላይ ይገኛል። ዛሬም በተሻለ ነገ ውስጥ እንቆማለን ብዬ አምናለሁ። ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሽማግሌዎችን ሰብስበው መሽቡባ ነው ሸባብ ነው አልገባኝም። ምክንያቱም የ1987 የነበሩት ሼክ ሰዒድ እምነት በእውነት የጻፏት ክታብ ያንም ሸባብ ነበሩ፣ ዛሬም ናቸው እንደ ጥያቄ ነው። መሽቡባ ነው ሸባብ ነው? እቺን ብቻ ልበልና የተከበራችሁ እዚህ የተገኛችሁትን ሰዎች ያለፉት ሰዎች ሁሉ አክብረዋል። ትናንትና ላክብር አንድ አፍታ። የተከበራችሁ ትናንትና የነበራችሁና ለማየት ያልታደላችሁ ይሄ ዛሬ ተወልደናል እንደ ተወለድን ለማየት ያልታደላችሁ አባቶች፣ የተከበራችሁ አሻራ አሳርፋችሁ ያለፋችሁ ሰዎች፣ የተከበራችሁ ከነጃሺ እስከ የት ልበል እስከ ዛሬ ልበል ለማንኛውም እና አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። አሁንም አለን ለማለት ነው። የለንም እንኑር ማለትና አለን እንቀጥል ማለት የየልቅል ስለሆነ 1987 አንድ እናት ብሔር ብሔረሰብ ስመሰረት የማይረሳ ምናልባት ማህበረሰቡ አይቶቱን አላዩን አላውቅም እና ከሽናሻ ከምናምን ተብሎ ሁሉም የየራሱን ባህል ሲያቀርብ የቀቤና ብሔረሰብ ተብሎ አንድ እናት ይቀርባሉ። ያኝ እናት
ሉ ቁርአን የተጻፈበት ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን የምለውን ባል አድርገው መጀመሪያ ላይ የተሰለፉት እሳቸው ናቸው። ያኚህ እናት ምናልባት ካሉ አላህ እድሜያቸውን ያስረዝምልን፣ ከሌሉ አላህ ይራህማቸው። የውለታ ትንሽ ስለሌለ ትናንትናን ካላስታወስን ዛሬ መኖራችንን እንረሳለን። ምናልባት ራያን ለመንዙማ ጠብቃችሁ ተሆነ ያጠብቁ ለማለት ነው። ትናንትናን ማስታወስ ግድ የሚለን አንዳንድ ጊዜ በግ ጉልበት ለማግኘት ወደ ኋላ ይሄዳል። ወደ ኋላ ይሄድና ጉልበት ለማጠናከር የሆነ ነገር ይዞ ይመጣና ከሚጋጨው አካል ጋር ይጋጫል። ለመጋጨት እያዘጋጀው አይደለም። ለማንኛውም ትናንትና ማስታወስ ለነገ ማንነታችን ይረዳል። ማን አልፎ አሉ ምናልባት ቅድም ጧት ፊልሙ ላይ ከፊልሙ ቀጥሎ አንድ የሆነ ልጅ ያቀረበው ወጣት ትናንት ይሄ ማህበረሰብ እንድገኝ ሰዎች ስራ ሰርቶ ነው ይሄ እንድኖር የመጣው አባትህ የሆነ ነገር ሰርቶ ነው ያቀረበው። ሁለት ሰዎች ብቻ ነው ለንገረ ሙፍቲ ስራጅ እዚህ አዲስ አበባ የነበሩት ቃዲ የመጀመሪያ ቃዲ የነበሩና ሙፍቲ ጎማ አንድ ላይ ተሰብስበው አንድ ላይ ሁለት ሆነው ፓስፖርት ተከለከሉና ቁርአን እዚህ ከደዌ ነው የተነሱት። ሙፍቲ ጎማ ያረር ናቸው፣ ሙፍቲ ስራጅ ወሎ ወረባቦ ናቸው። ሁለቱ ዒልም አይደለም ለመቅራት ቁርአንን እንዴት አቀራር የቁርአንን አቀራር ለማምጣት ወደ ካይሮ ለመሄድ ፓስፖርት ተከልክለው በእግራቸው በዚህ በጋምቤላ አድርገው እዛ ሲሄዱ በወቅቱ ጀማል አብዱልናስር ይከለክላቸዋል። ሰርቲፊኬት ከሌላቸው አትገቡም ይሏቸዋል። ከዛም ማድረግ አለባቸው ወደ ሶሪያ ይሄዳሉ። ሁለት ሆነው ወደ ሶሪያ ከሄዱ በኋላ ሁለቱ ሰዎች ሶሪያን ለመቅራት አይደለም ሄዱት። ሶሪያኖቹ 2 ዓመት ነው ያስቀሯቸው እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። 2 ዓመት ካስቀሩ በኋላ ኢጃዛ አግኝተው ወደ ካይሮ ሲመለሱ ግብጽና ሶሪያ በወቅቱ ተጣልቶ ነበሩ። የሆነ በመሃላቸው የሆነ ነገር ተደርጎ ነበረ። ቀጥታ ወደ ግብጽ መግባት ስላልቻሉ ወዴት ሄዳሉ? ጋዛ ሲሄዱ ፓስፖርት ስለሌላቸው ሁለታቸውም 6 ወር እስር ቤት። አሁን እነዚህ አባቶች ናቸው የሰጡት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መፈጠራቸውን ባዩ ኖሮ ምን ያደርጋል? ማንም የለም። ውለታቸው ያልተረሳ መሆኑን ነው። ላኢላሃ ኢላላህ ብቻ ነው ሰበቡ ደስቶሩ ሚነላህ ቁርአን ያነገቡ እንዲህ መዋደዱን የመቀራረቡን ወንድም ለወንድሙ የመተሳሰቡን በእስላም ስነ ምግባር ተላብሰው የተዋቡ ላኢላሃ ኢላላህ ብቻ ነው ሰበቡ የቀደምት ሙእሚኖች ሰሩት በአግባቡ አሕመድ ሙሐበቡ አሰልጠኗቸው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ። የመጨረሻ አንድ ብቻ ማሳሰቢያ ጥያቄ እያለኝ ነው። ሰዓት የለንም እያለኝ ነው። ወጣቱ ምን ይፈልጋል ዛሬ ላይ ማግባት? ስለ ጋብቻ ቤት ከፈረሰ ውጪ ሰውን አናገኝም። እነዚህን ሰዎች እናት ናቸው የሰጡን። ጋብቻ በሀብታሞች ምክንያት የከተማው ጋብቻ በሀብታሞች ምክንያት ቀርቷል። ምክንያቱም የአዳራሽ ክራይ፣ የመን ክራይ፣ የቬሎ የምናምን መመሳሰል ጋብቻን እየከለከለ ያለ ደሃው ምስኪኑ ማህበረሰብ እንዴት አርጎ ያግባ? ጥያቄ ይፈጠርና ይዛችሁ ወደ ቤት ሄዶልኝ። ሁለተኛ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሀብትን ሲያመሰግኑ አንዳንድ ጊዜ ድህነትን አመሰግናለሁ። አንድ ከተማ አውቃለሁ። አንድ ሱፍ አንዱ አሰፋ በደርግ ጊዜ ወላሂ 15 ሰው ነው ያገባበት። አሰላሙ አለይኩም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ አሽረፊል አንቢያኢ ወሰይዲል ሙርሰሊን ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን። ለዛሬ አላህ ያደረሰን አልሐምዱሊላህ እያልኩኝ አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ። በመጀመሪያ የአላህ ፍቃድ ሆኖ የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች ካውንስል መስረታ የማብሰራ ፕሮግራም ላይ ለመገኘት እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። የተከበራችሁ አባቶች፣ ወንድሞች፣ ወጣቶች፣ እህቶች የኢትዮጵያ ሙስሊም የመደራጀትና ተቋማዊ አሰራር ለመፍጠር ያደረጋችሁ እንቅስቃሴዎችን ያለማሳካት ማሳየት ከመሆኑ ጉዳዮች አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶችን በብሔራዊ ደረጃ ያለማዋቀር የነበረ ቢሆንም ዛሬ የሀገሪቱ ሙስሊም 70% የያዘ ወጣትን ካውንስል ለመመስራት
በመብቃታችን የተሰማኝን ደስታ ሊገልጽላችሁ በታላቅ ደስታና ስሜት ነው። እንደሚታወቀው ኢስላም የህይወት መንገድ ከመሆኑ ባሻገር ለአማን ሰው ምቹ የመንፈስ መርጋ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለ ወጣቶች ሚና ሲነግረን እንዲህ ይለናል፣ ኢነሁም ፊትየቱን አመኑ ቢረቢሂም ወዚድናሁም ሁዳ። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በአዲስ መልክ ስራው ሲጀምር የመጀመሪያ የሥራ ያደረገው ወጣቱን እስከ ታችኛው የመዋቅራችን መዳረሻ ድረስ ማደራጀትና ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ማድረግ ነበረና የብዙዎች ስራዎቻችን መሳካት ተደራሽ የመሆን ምስጢሩ የወጣቶቹ ተሳታፊ ማጠናከር መሆኑን ሊገልጽላችሁ ይወዳለሁ። ወጣትነት ብዙ ነው። በማንኛውም ህብረተሰብ ውስጥ ወጣት የአፍላ ጉልበት፣ የብሩህ አእምሮና የእምቅ ኃይል ባለቤት ከመሆኑም በላይ ለውጥን ለመቀበልና አዳዲስ ነገሮችን ለመፍጠር ዝግጁ የሆነው የአእምሮ ባለቤት ነው። እናንተ ወጣቶች በህዝባችሁና በሀገራችሁ ጉዳዮች ላይ ያለባችሁን ኃላፊነት ከባድ ነውና አሳማሚ የሆነውን ነባራዊ ሁኔታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኛውና አማኞቹን በሚወዱት ሁኔታ ለመቀየር አዎንታዊ የሆነው ዝግጅት ሊኖራችሁ ይገባል። ዛሬ ላይ ነፍሳችሁ፣ ስሜታችሁና ክጃሎታችሁ በአላህና በመልእክተኛው ትእዛዝ ላይ አድርጋችሁ በመስራት ያላችሁ ጉልበታችሁን፣ ብርታታችሁንና መልካም ነገር ለመቀበል ዝግጁ የሆነ አእምሯችሁ ለዲናችሁ በተስፋ ለሚጠብቃችሁ ኡማና ለሀገራችሁ ታደርጉ ዘንድ አደራ ሊላችሁ ይወዳለሁ። ተጠያቂነት የተገነዘበ ኃላፊነት የሚወጣ ታማኝነት የተላበሰና ስልጥናነት ያነገበ ነገ በአላህ ፊት መቆምን የሚሰጋ ወጣት ካለ እርሱ በትክክል የኢስላማዊ መንገዳችን ምርት ነውና በሉ አንድ ላይ ሆነን አዲስ ንጋትን እንፍጠር፣ ኡማችንን ያጣውን ክብር ዳግም ለመመለስ አላህን ይርዳንና እንላለን። በመጨረሻ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የወጣት ካውንስል ፕሮግራሙ በዚህ መልኩ እንዲሳካ ላደረገ ጥረት ላቅ ያለ ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የወጣት ሊግ ክፍለ ከተማ ወረዳ ምስረታውን እንዲሳካ ላደረገ እገዛና ርብርብ ላመሰግን እወዳለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ወጣቶች ለሰላምና ለልማት ዘብ እንድንቆም ላሳስብ እወዳለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ሰርገኞች፣ ሙሽሮች፣ ወጣቶች፣ ሸባቡል ሙስሊሚን፣ ሸባቡል ጀና፣ አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ መቼስ በተለምዶ ሆኖ መናገሩ እንደ ዋጅብ ይታያል እንጂ ባልናገር ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሸሪዓ ፍርድ ቤት ወይንም ቃዲ የሚባለው 3 ጊዜ ለፍርድ አይቀርብም።
ይሳሳታል። ስደሰትም ስደነግጥም ሙዳፈዓ ሲኖረውም በቸኮላ ያበላሻል። እኔ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መሪነት ከመጣሁኝ ወዲህ ዛሬ የሚሰማኝ ደስታ ከዚህ በፊት ካሳለፍኳቸው ለየት የሚያደርገው ነገር ቢኖር ሸህም ነበረኝ የተሸከምኩት ታስታውሳላችሁ። ተራራዎች ተሸክም ያለው ብዬ ስቀበልም በዛ ነበር የተቀበልኩትና ይህንን ተራራ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ተሸክሞ ከኔ ጋራ ከስራ አስፈጻሚ ከጠቅላላ ጉባኤ ከዑለማዎች ጋራ መሄድ ኃይል ሲፈልግ ሲፈትሽ ነበረ። ፈልጌ ያገኘሁት ቢኖር ወጣቱን ነው። ይህንን ኃላፊነት የሚያስተላልፍለት ሚያግዘኝ ሳይሆን ምቀበለኝ ሳይሆን ምረከበኝ ሸባብ አልሙስሊሚን ሆኖ ነው ያገኘሁት። ይህንን ከብዙ ማስተንተን በኋላ ስደርስበት ወጣቶቹ በባህሪያቸው ፈጣኝም አስፈሪም ጉልበተኞችም ስለሆኑ ምን አይነት ወጣቶችን ላደራጅ ብዬ ወላሂ ነው የምላችሁ ከሁለት ዓመት ተኩል በላይ አሰብኩበት። ስጋትም አለ፣ ደስተም አለ። ራሴን ባለመተማመን ብዙ ሰዎችን ቤት ስራ ሰጥቻቸው ነበረ። እባካችሁ ውጤታማ የሆኑ ወጣቶች መልምሉልኝ። ለብዙ ሰዎች ቤት ስራ ሰጥቼ በስተመጨረሻ ላይ ለኡስታዝ አቡበከር ሰጥቼ ኡስታዝ አቡበከርም ዘግይቶ ተስፋ ለማስቆረጥ ስቀረብ አብሽር አለኝ። ከዚህም ብዙ መስፈርቶችን በማየት እነኚህ ፊት ለፊት ያያችሁትን ወጣቶች ታንጸን ወለድናቸው። ወጣቶች አይደሉም፣ ምሁራኖች ናቸው። ምሁራኖች ብቻ አይደሉም፣ ዱዓቶች ናቸው። ዱዓቶች ብቻ አይደሉም፣ ዑለማዎች ናቸው። ያ ብቻ አይደለም፣ ሀብታሞችም ናቸው። ከኛ ብዙ ምንም የማይጠብቁ በመጅልስ ጥገኝነት የማይሰሩ ራሳቸውን ችሎ አስችሎ ሀገሪቷን የሚያሳድጉ የሚያለሙ አንድነትን የሚያመጡ ጉልበት ያላቸው ወጣቶች አላህ ወፍቆናል። ኡስታዝ ሀይደር ከዲር እንደምታውቁት የሥራ ሰው ነው፣ የዳዕዋ ሰው ነው። ከሀገርም ወጥቶ ሌላ ሀገር ቤተሰቦቹን አጓጉዞ እዛም ስራ ጀምሮ ነበረ። ከብዙ ምርመራ በኋላ ከብዙ በሐስ ፍተሻ በኋላ ይህ ግዴታ ስለተጣለበት
ና ብዬ ያንን ሁሉ ትቶ አገሬን አገለግላለሁ ብሎ ወደዚህ የመጣ የወጣት መሪ ነው። ዛሬ ሼህ ሐጂ እንደ ድሮ ይናገራል ብላችሁ ካሰባችሁ ተሳስታችኋል። ወላሂ ቢላሂ ዛሬ ብለቅ አይደለም ህይወቴ ቢበቃ ኃላፊነቴን ዛሬ አስረክቤያለሁ ለወንድሞቼ ለልጆቼ። ነዳማ የሌለው በአይኔ ዛሬ ይሄንን ደስታ ሳየው ምለው ይጠፋብኛል። ይህን ስም ከየት እንዳመጣው ልንገራችሁ። እየሰማችሁ ነው? ኢትዮጵያ ወጣቶች ማህበር አለ። ኢትዮጵያ ወጣቶች ሊግ አለ። ምን እንባል? ሌላ ስም አናቅም። ኢትዮጵያ ወጣቶች ማህበር ተብሎ ዛሬ ዶክመንተሩ ላይ አላመጡም። እንኳንስ አላመጡ። የተለመደ ስም ኢትዮጵያ ወጣቶች ማህበር ስለሆነ የተለጠፈው ሎሃ እኔ ከዑለማዎችና ስራ አስፈጻሚዎች ጋር ኃላፊነት ሲያስረክባቸው ይህንን ሲያደራጃቸው ኃላፊነት ሲያስረክባቸው ማለት ስልጣንን አስረክቤያለሁ እንዳይመስላችሁ፣ ደግሞ እንዳትሳሳቱ እና በስተጀርባ የተጻፈ ኢትዮጵያ ዑለማ ወጣቶች ማህበር የሚለው ነው የተጻፈ። እኔ የፈለኩት አካታችና አጠቃላይ ስም እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ሁሉንም የሚያጠቃልል ስም ነበር የፈለኩት። አላገኘሁትም። ለጊዜ ሌሎችም ጠየቅኩኝ፣ አልመጣልኝም። በደንብ ተመልከቱ። ወላሂ አልዓዚም ተነስቼ ውዱእ አርጌ ወደ ቂብላ ተመልሼ ያ ረቢ ራስህ የመረጥከውን ስም ስጠኝ አልኩት። ኮንስል በል የምትለዋ ሐሳብ ከተፍ አለችልኝ። ሰማችኋል? የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች ኮንስል የምትፈልገውን የምትከትልክ እሷ ናት የምለው ከተፍ አለችልኝ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ወዳውኑ እቺ ሐሳብ ከመጣችልኝ 10 ደቂቃ አልሞላሁኝም። ይገርማችኋል። መድረክ ላይ ወጣሁኝ። ስታሰብም ይህ ወጣት ይህ ኮንስል የተደራጀበት ዝም ብሎ ሳይሆን በደንብ የታሰበበት በደንብ ለሀገራችን ይጠቅማል፣ ያሻግራል፣ ለዲናችን ዋስትና አለው ተብሎ የታሰበበት ኮንስል ነው የተመሰረተ። ከዚህ ኮንስል ጋራ እንድትቆሙ፣ እንድትሰሩ፣ እንድታግዙ በአላህ ስም ጠይቃቸዋለሁ። ሰማችኋል? አልተስማማችሁም? አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ዛሬ መጅልሳችሁ መጅልሳችን እነኚህ ላይ ናቸው። እኛ ላይ እንዳትፈልጉ። ሀገር የሚመሩት እነሱ ናቸው። ክፍተታችን የሚጠግኑ እነሱ ናቸው።
ችግሮቻችን ኃላፊነት የሚወስዱ እናንተ ናችሁ። አትጠይቁን። ሸባቡል ጀና አላህ ያርጋችሁና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአሉት መሰረት ሰብዐቱ ዩዝልሁሙላሁ ፊ ዚልህ የውመ ላ ዚለ ኢላ ዚል ሻቡን كمل يا ولد شاب نشأ في عبادة ربه ስድስቶቹን ልተውልህ ጊዜ የለኝም። ከነዛንህና ከዚች ደቂቃ ጀምረህ ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን ልማት ለሀገራችን እድገት ለሀገራችን አንድነት ለዲናችን አንድነት ለሙስሊሞቻችን አንድነት እንድትቆም እንድትሰራ እንድትተጋ በአላህ ስም ጠይቀሃለሁ። ተቀብለሃል? አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። መቀበልህም በእጅ ያሳየኝ አንዴ። ተክቢር ተክቢር ተክቢር። ከዚህ በኋላ ኃላፊነቱ የተጣለባችሁ እናንተ ላይ ነውና ዋና ተቋማችሁ በጋራ በመነጋገር በመቀራረብ በመወያየት የምንመራ ቢሆንም ዋናው ኃላፊነቱ እናንተ ላይ መውደቁን ዛሬውኑ አውቃችሁ ይህ ዛሬ እዚህ የተጀመረ መድረክ ቀጣይነቱ የት ዞን የት ክፍለ ሀገር እንደሆነ ፕሬዝዳንቱን በኋላ ጠይቃለሁ። አሁን አላስቸግርም። ቀጣይ እንደሆነ ግን እርግጠኛ ነኝና ለናንተ ብዬ እምላችሁ አሁን ያልከዋቸውትና ጊዜ ያልበቃኝንም ኃላፊነቱን ሰጥቻችኋለሁኝና በአላህ ዘንድ ትጠየቃላችሁ። እኔ የምለው አላሁመ በልግ አላሁመ ሀል በለግቱ ነው የምለው። መንግስታችን ይሄ ሙጃመላ አይደለም። መንግስት ባይኖር ትብብር ባይኖር ሰላም ባይኖር እንዲህ ያለ ደመቀ መድረክ አናገኝም። ግልጽ ነው፣ ምንም ለጥያቄ አይቀርብም። በትንሹ እኛ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሳንፈቅድ ይሄ መደረግ አይቻልም። ተው ወደ መንግስት ማሄድ። ለዚህ ያበቃን ምስጋና አላህ ይሁንና መንግስታችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ትብብራችን ድጋፋችን መቀጠል ግዴታ እንደሆነ ሁሉ ለመንግስታችን እንዲሁም ደግሞ በተለይ ለአዲስ አበባ ማስተዳደር ካንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ መልእክቱ ይደርሳል ብዬ ስለምገምት ግምት አይደለም እርግጠኛ ነኝ። ይህ ካውንስል ሀገር የሚመራ ስለሆነ ኢትዮጵያ ሙስሊም የሚመራ ካውንስል ትልቅ ግዙፍ ስለሆነ ቅርብ ጊዜ ነው የተቋቋመ የተደረጀ ዛሬ ነው የተመረቀ። መቀመጫ የለውም። መቀመጫ ያስፈልገዋል። አላሁ አክበር
በገዛ መዲናችን አዲስ አበባ ይሄንን ሰፊ የሙስሊም ወጣቶች የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶችን የሚመጥን መቀመጫ ያስፈልገዋል። አላሁ አክበር። ለዚህ ልመናም አያስፈልገንም። በገዛ ቤታችን፣ በገዛ መሬታችን፣ በገዛ ከተማችን አላሁ አክበር በራሴና በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስም ፕሮሰሱ ውጣ ውረዱ ሳይበዛ ተጠንቶ እንደ ማንኛውም ሃይማኖት ተቋማት በክብር ካርታ በእጃችን ውሎ ሳያድር እንዲገባ በዚሁ ስብስብና በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እጠይቃለሁ። ምን ትላላችሁ? አላሁ አክበር። ተክቢር ተክቢር ተክቢር። ቦታ በአስቸኳይ ከተሰጠን ለግንባታ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ቃል መግባት ሳይሆን ወደ ተግባር የሚገባ መሆኑን በዚሁ ላበስር ወዳለሁ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በተረፈ ሀገራችን ሁላችንም ሀገራችን መደገፍ፣ ልማታችን መደገፍ፣ መንግስታችን መደገፍ ግዴታችን ነውና ይህንኑ ከናንተ በላይ አላቅምና የሁሉም አዋቂ ምሁር ነው ያደራጀሁትና አደራ ለማለት ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ካውንስሉ በጣም በተደራጀ ሁኔታ ጊዜውን በዋጀና ዲጂታል የሆነ እንቅስቃሴዎችን ነው ካሁን በኋላ የሚያደርገው። እስካሁን የራሱ ሲስተሞችን፣ ኢሜይሎችን እንደዚሁም ደግሞ ዌብሳይቶችን፣ የፌስቡክ አካውንቶችን፣ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችና ሌሎቹ እስካሁን ይፋ ለእናንተ አላደረገም። ስለዚህ ዛሬ በክቡር አባታችን በእሳቸው ይከፈትና ካሁን በኋላ ይፋ ይሆናል። የአባልነትም የተለያዩ የድጋፍም ሁሉም ነገር በዲጂታል ነው የምንሄደው። ኢንሻአላህ እሱን ሌላ ጊዜ የምንሄድበት ሲሆን አሁን አባታችን ይሄን ክሊክ ያደርጉልንና የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች ካውንስል ወደ ሲስተሙ እንገባለን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ካውንስል በይፋ ይመሰርቱናል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሁላችሁም በጋራ እዚህ መድረክ ላይ በተርቲብ ትቆሙ እንላላችሁ። ሁላችሁም ቢስሚላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሶስት ትውልዶች በጋራ እጅግ የሚያስደስት ታሪካዊ ቀን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ህብረታችን ሰምሮ ስንቆም በጋራ ይከስማል ልዩነት የዘመን መከራ እንዲህ بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق مباركا معصوما.
اللهم انصر ديننا وكتابنا ورسول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشباب. أنتم شباب أهل الجنة، الله يطول عمركم ويوسع رزقكم، الله يعينكم، الله يعزاكم، الله يطبقاكم، الله يستاكم። ኢትዮጵያን ሰላም አላህ ያርግልን፣ አማና አላህ ያርግልን፣ መንግስታችን ሰላም አላህ ያርግልን፣ ህዝቡን ሰላም አላህ ያርግልን። ለዋህዳ የማይበጀውን ለእስላም የማይበጅ አላህ አደብ አላህ ይስጥልን። እኛ ሙስሊሞች ሁሌም አንድ ነገም አንድ ነን። ለሀገር የማይበጀው ለዋህዳ የማይበጅ አደብ አላህ ይስጠው። اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا بعيد فتنا من قدم يقال صنت لا سنا